सफर टीवी देख रहे देश विदेश च बैठे पंजाबियों का स्वागत करते हैं। मैं हाँ नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दियां कुछ खास खबरों तो। सब तो पहला चोणवीं खबरां। सिमरजीत बैंस ते मुड़ तो जिनसी शोषण करन दे लगे इल्जाम। एक अध्यापक वालों कमिश्नर नूं मेल कर कीती शिकायत। भारत नाल उड़ाना ते फिर कनेडा ने लगाई रोक। भारत तो कनेडा जाण वालियां सिद्धियां उड़ाना 31 जुलाई तक बंद। नाबालिग लड़का लड़की करवा रहे सन ब्याह, मौके ते पुलिस ने पहुंच के पाए रंग च भंग। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नूं पाई झाड़, कहा बीजेपी आगू विरोधियों नूं गालां कड्ढण च लगी। वध रहे डीजल पेट्रोल दे रेटां नूं लै के कांग्रेसियां ने कीता केंद्र सरकार दा पिट स्यापा। अध्यापक पति ने परिवार समेत मोटरसाइकिल नूं नहर च सुੱਟ परिवार खत्म करन दी कीती कोशिश। ते हुण खबरां विस्तार नाल। लुधियाना तो लोक इंसाफ पार्टी दे मुखी सिमरजीत बैंस दे मुड़ तो जिस्मानी शोषण करन दे इल्जाम लगे। विधायक बैंस ते ਇਹ इल्जाम हुण एक अध्यापिका वालों लगाए गए। अध्यापिका ने लुधियाना दे पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल नूं सीधा मेल करके इस संबंधी शिकायत की। हालांकि सिमरजीत बैंस वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई भी दी गई। लुधियाना तो लोक इंसाफ पार्टी दे मुखी सिमरजीत बैंस ते मुड़ तो जिनसी शोषण करन दे इल्जाम लगे हैं। विधायक बैंस ते ਇਹ इल्जाम हुण एक अध्यापका वालों लगाए गए। उक्त अध्यापक ने लुधियाना दे पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल नूं सीधा मेल करके इस संबंधी शिकायत दी। हालांकि सिमरजीत सिंह बैंस वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दिंदियां यह कहा गया ये सब उन्हां दे विरोधियों की साजिश है जो उन्हां दे सियासी भविख नूं ढाह लाउण लई कोझियां चालां चल रहे ने। बैंस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान लोक इंसाफ पार्टी लुधियाना की लगभग सारी लीडरशिप मौजूद रही, जिन्हां ने खुल के बहस का समर्थन करदियां साफ कहा कि सिमरजीत सिंह बैंस का अक्स साफ सुथरा है। जदों सारा कुछ ये अदालती प्रक्रिया दे विचों लंघ गया, फिर इन्हां ने एक नवां नौटंकी ते ड्रामा फड़िया पुलिस कमिश्नर दे बाहर। अकाली ते कांग्रेस दोनों का स्पॉन्सर्ड धरना अज भी चल रहा। एक उस लेडी नूं मोहरा बना के अपने कोलों होया कुछ नहीं, एक उस लेडी नूं मोहरा बना के फैब्रिकेट करके सारा कुछ दिता गया। ते जदों देखा भी बड़ी गल कुछ नहीं, ना अदालतां दे विचों बड़ी, ना पुलिस हिली आ, ते हुण उन्हां ने जिहड़े संबंध दे विच अज आपां प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस लेडी टीचर परमजीत कौर जिहड़ी कि मेरे अरसे तो वाकफ हैगे आ, मैं ये कह दियां कि मैं अपने परिवार दे मैंबरां नालों वध, भैणां तो वध के उहदा रिस्पैक्ट ते सत्कार कीता। उहदी बेटी उहदा बर्थडे आ ते ओह ऐसे ऑफिस दे विच इत्थे लिया के केक कटदी आ। हुण ओह अब्रॉड स्टडी वास्ते चली गई। मैं गल्लां तां दसदा क्योंकि तुसीं सवालात करने आ। वो इत्थे लिया गया, मेरा स्टाफ ते मेरे साथी सारे इस गल की जानकारी रखते हैं। जे वो सत्कारयोग टीचर ने कोई एक्स इंडिया लीव, क्योंकि उसका बेटा भी विदेश दे विच स्टडी करदा ते बेटी भी स्टडी करती है, जे एक्स इंडिया लीव वास्ते जाना, मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। मेरे पीएस सरदार जसविंदर सिंह खालसा अपनी गड्डी 'च जाके एमरजेंसी सिक्ख्या सकत्तर तो एक्स इंडिया लीव भी ग्रांट करा के लियाउंदे हैं। हुण वो मैसेज, वो दरखास्त जिहड़ी कल पुलिस कमिश्नर ने दित्ती आ, मेरे तो बाद च मैं तुहानूं हजे होर एलैबोरेट करना। जिहड़े मैसेज आए दोस्त सनी होरां ने तुहाडे विचों कई साथियां ने नाल चैटिंग कीती है, तुसीं नहीं कीती। तुसीं पत्रकार दोस्तों सनी दे नाल चैटिंग नहीं कीती, अज दी आ पिछले दिनां दी आ। तुसीं कोई कॉल नहीं कीती सनी नूं, व्हाट्सएप कॉल। वो तुहानूं रिकॉर्ड सनी दिखाऊगा भी ये किहड़े तरीके दे नाल किसे नूं डीफेम करन वास्ते, किसे दे काम दा मुकाबला ना कर सकन कारण किहड़े तरीके दे नाल घटिया हथकंडे अपनाए जांदे आ। सो औरत जिन्हें कल दरखास्त दी है, वो मेरे उत्ते 2 एलीगेशन लाउंदी है। पहला एलीगेशन हैगा कि मैं फार्म हाउस बैंस दे फार्म हाउस गई
ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਦੋ ਇਸ ਪਰਮਜੀਤ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਪਰਮਜੀਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ 8 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, 100-200 ਰੁਪਇਆ ਗਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਜਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਵੇਖਣ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਰਪ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮਸਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੜੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਦੇ ਅਸਕੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲਿਆ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੜੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋੜੇ 'ਚ ਸਜੇ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲਿਆ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੜਕਾ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੜਕਾ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲਿਆ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਨਮੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਚਾਈਲਡ ਹੋਮ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਹੋਮ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਸਰ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मंत्री जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने दिल्ली में राशन की योजना को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को खूब गाली गलौज की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास केवल एक काम रह गया है, वो दिन में एक समय मीडिया पे आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज देने लगते हैं। काम की बात कोई नहीं करते, राष्ट्र के निर्माण की कोई बात नहीं करते, देश के लोगों की बात नहीं करते, बस अरविंद केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री जी, केंद्र सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में आते हैं। एक ही काम रह गया उन लोगों के पास में कि बस सुबह से शाम तक केवल और केवल राजनीतिक विरोधी जो पार्टियां हैं उनको गाली गुफ्तार करते रहो, उनकी सरकार को। सुबह से शाम तक किसी दिन आएंगे तो वेस्ट बंगाल की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो झारखंड की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो महाराष्ट्र की सरकार को गाली देने लगेंगे। आजकल केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकारों को गाली गुफ्तार करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है क्या? जब देखो आप आते हो टीवी पे बैठते हो और किसी एक राज्य सरकार के खिलाफ मुंह खोल के गालियां देने लगते हो। और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम कर ही नहीं रही केंद्र सरकार क्या आजकल? मैं देख रहा था वो, और ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज यही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे वो भी यही गाली गुफ्तार में उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे वो भी उसी तरह की गाली गुफ्तार का इस्तेमाल करेंगे। कभी कहेंगे कि साहब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। अरे ऑक्सीजन का पूरा मैसअप किसने किया? केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का मैसअप किया, आप ठीक कर लेते समय रहते। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई
तब जाके आपने ऑक्सीजन सुधारी, पहले ही सुधार लेते। अब राज्य सरकार को गाली देने लग रहे हो। पूरे देश के सारे 1.5 करोड़ बच्चे कहते रहे साहब परीक्षा कैंसिल कर दो, परीक्षा कैंसिल कर दो। केंद्र सरकार के बीजेपी के लोग आके कहते रहे राज्य सरकारें गलत कर रही हैं, राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और देश भर के बच्चों ने आवाज लगाई, फिर कह रहे अच्छा परीक्षा भी कैंसिल कर देते। वैक्सीन के लिए सारी राज्य सरकारें कहती रहीं साहब वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, आप इंटरनेशनल लेवल पे खरीद लो। राज्य सरकारों की नहीं सुनी, राज्य सरकारों को गाली देते रहे। राज्य सरकारें ये कर रही हैं, राज्य सरकारें वो कर रही हैं। कभी ममता जी को गाली देना, कभी केजरीवाल जी को गाली देना, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री को गाली देना, कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गाली देना। केंद्र सरकार केवल यही करती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, उसके बाद फिर बोले आके कहने लगे जी हम तो वैक्सीन भी दे रहे हैं। तो आजकल केंद्र सरकार के मंत्री केवल और केवल केंद्र की पूरी केंद्र सरकार केवल और केवल ये 3-4 राज्यों के विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गाली गुफ्तार देने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। बाकी जो काम करना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगानी सुननी पड़ती है, उसके बाद में वो काम कर रही है। वहां वो काम सुप्रीम कोर्ट को करवाना पड़ रहा है आपको लताड़ लगा लगा के। मैं जो दिन भर ये गाली गुफ्तार का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, आज केंद्रीय मंत्री ने भी किया, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे संस्कार मुझे गाली देना नहीं सिखाते। वो उनके संस्कार हैं, वो जाने। पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे वो ऑक्सीजन का मसला हो या राशन का मसला हो, परीक्षा का मसला हो या वैक्सीन का मसला हो, कुल मिला के सब में एक कॉमन फैक्टर है और वो है केंद्र सरकार की विफलता। केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही, उसके बाद में फिर आके सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, फिर आपने वो काम किए। अब राशन पे भी ले लीजिए। राशन पे अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक चीज कही कि भाई अगर पिज्जा फोन करने पे लोगों के घर आ सकता है, अगर 21वीं सदी में पिज्जा की, फ्रिज की, कपड़ों की, खाने की डिलीवरी घर पे हो सकती है, तो गरीब आदमी के राशन की डिलीवरी घर पे क्यों नहीं हो सकती। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਟਾਰਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। भाजपा सरकार रोजाना अपने तानाशाही फरमान जड़े जारी कर रही है और पूरा देश जड़ा उन्होंने इस तानाशाही फरमान झेल रहा है। अज लगभग 15 महीने का समा हो गया कि मोदी सरकार की इस घटिया कारगुजारी जिन्हों सारा देश इस कोरोना की मार दे नाल जूझ रहा, लोगों के कारोबार खत्म हो गया, लोगों के घरों दे विच पैसा बिल्कुल है नहीं, लोग सड़कों पर आ गए और ये जिहड़ी सरकार है नित नवे तानाशाही फरमान जारी करती है। देखो असी ते जदों जदों ये सरकार अपने तानाशाही फरमान जारी करेगी असी उदों उदों सड़क के उत्ते उतर के ये लोगों नूं दसांगे कि किवें ये सरकार लोगों दी जेबां ते डाका मारे। फैसला लेना आंदा जे लोगों ने इन्हां दी सरकार बनाई, केंद्र दे विच भाजपा दी सरकार बनाई ते लोगों ने कुछ सोच के फैसला किया कि शायद ये देश के हालात बदलणगे, लेकिन लोग बड़े सियाणे हैं। जे इसे तरह हालात रहे तो देशवासी इस सरकार नूं चलदा करने वास्ते तैयार बैठे। देखो मैं अपनी गड्डी फूकती इसे करके कि मेरी जेब च पैसे है नहीं, सरकार ने डाका मारिया साडियां जेबां दे उत्ते, असीं कित्थों पेट्रोल पवावांगे, कित्थों डीजल पवावांगे, किवें अपनी गड्डी दी मेंटेनेंस करांगे। ते इस सरकार नूं असीं सुत्ती सरकार नूं जगाउण दा यतन किया जिहड़ी हर रोज अपने तानाशाही फरमान करदी है और ये अपनी संघी सोच के कारण देशवासियों को भ्रमित करके अपना राजनीतिक जिहड़ा एजेंडा कामयाब ते उन्होंने
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-5 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ MLAs ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੂੰਗੀ ਬੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਤੇਖੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਛਾਹ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਛਾਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਮੱਸਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਵੱਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੋਕੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੀਲੈਕਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਾਰਦ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਅਜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਗੋਤਾਖੋਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।